يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع الشفاعة يا ربي صل على محمد حبيبك السافر المصفى يا ربي صل على محمد أعلى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير الحياة يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مرجى يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل أوجاع يا ربي صل على محمد وعزح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وابدع يا ربي صل على محمد واغفر المعاني واصرف والداع يا ربي صل على محمد تحل في بإذنك ممنع يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنع يا ربي صل على محمد رب
عنا رضاك المرضى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفال ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع ربي صل على محمد وافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله. الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا إليك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا وعليك الأطهار وعلي سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أجمعوا لولاده عنوانا والتابعين لهم بصدق ما عدا هذه المودة حي جاء خزانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وضع والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم البذل النفوس مع النفائس لا يجمعون بذكر طه المصطفى إلا به العرش فارتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا عن المحبين كذا أصبحنا سياد المشفع ولي بلادنا واقتت إلى صافي الله المجرى وعدل لقلبنا يمتلئ وجدانا يا رب
وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا والنور طه عبده والنبي بذكره على فيه من نال ورحمة المولى تأمل قوله فليقرأه واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من شاء واستجيرا أنوار قيل متى كنت نبيا قال آدم بين الغراب وبين ماء فاستفي من قبلة أندى وقل يا مولانا وعر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال صانا لم تملك من صبتين إلا أنا في خيرها حتى بروجها وأنا خيار لخيار قد خرجت من نكاح الإله صانا ظهره الله رحمه مختاره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر إله بعده في الكتب بيانا تبيانا هذا حساب النبيين لما آتيتكم بالحكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتشبهون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم لذلك رتبة ومكانا وهو من جاء نذير مقدم يمشون تحت لواء من نهانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا وهدى أوانا حتى لا تدفع وسل طاق الإسماع لقولك نجم فخرنا مانا ولواء حمد الله جل بيده ولأقوال الآن على الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا ولقد عبر الله منه حنانا ولسوف يعطيك الله جل من وعدك قاصر عن الله برهانا بالله جل ذكراس محمد كيف نزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كفانا وفي الدروس بأحمد عن ابن من مشاه قد كان عمل فيه الأم الآمنة بنت وهب فلها أعلى الإله مكانا
شأنه قد تلا عجز بذلك شاء واحفظ أصول المصطفى عذرا في سلسلة أصوله عدنان وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبيه عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أرسل لنا والهم والأحزان ورأت كما قد جاء وعلمت فيه أن المهيمن شرف الأهوال بالطب من في بطنها فاستبشر ودنا المخاض فأدرع الرضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات مقبولا للمشفع حالا بين المجد أخرجت شمس الهدى ضاء الحبيب محمد ومصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أراد الله المشافى صاحب القدر المرافى فملا نور النوائب برسول الله محمد مولى الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا
Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wulidal habibu famarrahanan sajida lillahi man ansana wa barana wa ayatul mawla tuhitu bi ahmadin fi kulli hinin batinan wa ayana qad arda'athul ummu thumma tuwaibatun wa halimatun mansutuha sanatayni wa
الإمام فكبه أم ملأته عليه جنانا خطبه بنت ويلد في الخمس والعشرين هازت بالمصطفى إشانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وعل مسئلة لوجه الحجر الأسود في الكعبة يعيش أمانا أنسئة الأرض ووقال الهجاب سبحان من هلله وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه في خفا فأتاه أن اسدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه كليفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان صلى الله عليه الجبال أتى فقال أدبها فقال لا بل أرتجي العقبانا صلى الله عليه المولى وصلى خلفه الرسل وجاهد برزقا وجنانا صلى الله عليه الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشهد محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير مرضا وعفوا والسخا وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا من بين الأصابع نابعا والجيش ألحى شاهبا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا فجاء 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا وبصحبه وبتابعه يا رب علينا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita masih membahas masalah hal-hal yang bisa merusak hati sehingga menghalangi ketakwaan di dalam kehidupan kita, dan itu semua bisa membangkitkan nafsu. Salah satu pengikat nafsu kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah dan tidak bisa menjadi penghalang bagi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengikat nafsu kita adalah sifat takwa. Dan sifat takwa itu tidak dimiliki oleh seseorang yang hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang bisa merusak. Yang pertama yang kita bahas yang merusak hati adalah al-amal. Kata Imam Ghazali, al-amal adalah berangan-angan kosong. Berangan-angan kosong atau panjang angan-angan. Di antara bentuknya merasa kita ini masih hidup lama di dunia ini. Mati itu masih nanti. Seakan-akan kita itu yang memegang umur kita. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu sampai di halaman 118. Bagaimana Imam Ghazali menjelaskan ucapan-ucapan para guru, para masyayikh, para a'immah, bahkan ucapan Nabi Isa bin Maryam yang menjelaskan bahwa dunia itu sebenarnya terbagi menjadi 3 hari. Kata Nabi Isa, dunia itu sebetulnya cuma ada 3 hari. Ams madha, amsin madha, hari kemarin yang sudah lewat. Ma biyadika minhu syai'un, kamu tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap sesuatu yang sudah lewat itu kamu sudah tidak memilikinya lagi. Kemudian wa ghadin, hari kemarin kamu tidak punya apa-apa lagi dari kemarin sudah lewat. Wa ghadin, hari yang besok yang akan datang, la tadri atudrikuhu amla, kamu tidak tahu kamu bisa sampai ke hari besok atau enggak. Hari kemarin kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak bisa kamu ubah. Hari besok kamu tidak tahu kamu besok masih ada atau enggak di dunia ini. Yang ketiga, wa yaumin anta fihi, hari yang kamu sekarang sedang menjalaninya, maka manfaatkan kesempatan itu. Jadi sebenarnya hari yang kita jalani itu ya hari sekarang ini. Hari kemarin kita tidak bisa apa-apa. Hari besok nggak tahu kita sampai apa enggak. Jadi hari yang harus kita jalani, yang harus kita rawat betul adalah hari sekarang ini. Kata Nabi Isa, manfaatkan hari sekarang ini. Makanya saya kasih contoh di pertemuan yang lalu ucapan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang mengatakan, siapa yang kebingungan atau siapa yang menyesali masa lalu, menyesali berlarut-larut dalam penyesalan terhadap masa yang sudah lewat. Dulu saya begini, menyesal, saya berlarut-larut sehingga tidak berbuat apa-apa. Siapa yang menyesali masa lalu berlarut-larut dan khawatir terhadap masa yang akan datang, besok bagaimana? Besok nanti bagaimana? Maka dia kehilangan kesempatan di masa sekarang. Kamu di masa ini tidak akan berbuat apa-apa. Jadi was-was, mikir masa lalu, masa datang. Hari ini kamu tidak berbuat apa-apa yang kamu berbuat. Cuma bingung saja. Nah, berarti ikhtanim yaum anta fihi, manfaatkan hari di mana kamu sekarang sedang menjalaninya. Kemudian Abi Dzar mengatakan ad-dunya 3 saat.
Abu Dhar lebih mengecilkan lagi. Kalau Nabi Isa tadi bicaranya hari kan, Abu Dhar bilang waktu. Dunia itu hanya 3 waktu. Waktu itu di dalamnya hari, ya kan? Sa'atin madad, waktu yang sudah lalu. Wa sa'atin anta fiha, dan waktu yang sekarang sudah kamu jalani. Jam 6 tadi sudah lewat. Jam 5 tadi sudah lewat. Jam 7 sudah lewat. Sekarang ini yang kita jalani jam 8 kurang. Ini waktu yang kita miliki ya sekarang ini. Kemudian yang ketiga, wasa'atin la tudrikuhu amla, wasa'atin atudrikuha amla, atau waktu yang nanti akan datang jam 9. Kamu masih ada di dunia lagi atau tidak? Mau nggak kita jam 9 nanti kita masih ada di dunia lagi? Setengah 9. Bahkan 8, jam 8, ini 8 kurang 10, jam 8 kita masih ada di dunia kan? Nggak tahu. Nah, jadi waktu yang sekarang ini manfaatnya. Jangan sampai kau lewati waktu ini melakukan hal yang tidak. Kemudian falastatamliku bil haqiqati illa sa'atan wahidah. Jadi pada hakikatnya kamu itu tidak memiliki waktu di dunia ini kecuali hanya satu waktu saja. Hanya satu waktu saja. Yaitu waktu yang sekarang kamu jalani. Nah, waktu yang nanti idil mautu min sa'atin ila sa'atin. Karena pada hakikatnya kematian itu mungkin datang di waktu-waktu yang akan kamu lewati. Kematian itu ada kemungkinan datang di waktu-waktu yang belum kamu lewati. Yang lalu sudah selesai. Berarti yang sekarang ini yang kita jalan. Jadi waktu yang kita miliki itu ya yang sekarang ini. Yang nanti kita nggak tahu karena ada kemungkinan kematian itu datang secara tiba-tiba. Karena kematian itu datang tidak SMS terlebih dahulu. Nah, kalau kematian itu datangnya SMS, ya kita bisa tahu waktu kita masih berapa. Umpamanya dapat SMS kita, kamu matinya umur 70, berarti masih berapa tahun kita di dunia ini. Kita bisa memanfaatkan dengan baik atau mungkin malah justru kita bisa pikiran. Coba kalau kita dikasih tahu, kamu 5 tahun lagi mati, tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum, gila 5 tahun lagi, tapi mungkin tidak 5 tahun lagi kita mati. Oke. Kalau kita dikasih tahu 5 tahun lagi kita mati, kita tidak makan, tidak minum, maka terbayang-bayang. Dokter namanya, kita periksa ke dokter bilang, ya umur kamu tinggal setahun 2 tahun. Langsung kita tidak bisa ketawa lagi. Padahal walaupun dokter tidak bicara, umur kita itu ya kita nggak tahu bisa jadi berapa jam lagi. Jadi ditutupinya perkara kematian kapan datangnya itu kadang-kadang rahmat buat kita. Rahmat buat kita. Jadi kita masih punya harapan. Tapi selalu di balik rahmat itu ada hikmah. Di balik rahmat itu selalu ada ujian. Karena rahmat kita tidak mengetahui kita bisa punya harapan, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui itu terlampau kita ini santai. Kita merasa, oh hidup kita masih nanti. Nah, obatnya adalah putus angan-angan panjang. Selalu membayangkan nanti ini kita belum tentu kita jalan. Makanya guru-guru kita di Hadramaut sana setiap waktu sholat fardu, kalau mereka mau menegakkan sholat, imamnya itu kan kalau di sini biasanya cuma jauh luruskan sholat kalian, yarhamuni wa yarhamukumullah. Kalau di sana mereka nambah lagi, yarhamuni wa yarhamukumullah. Shallu shalatan muwaddah. Sholatlah sholat perpisahan. Ini sholat kalian yang terakhir.
Bagaimana kalau kita bayangkan, umpamanya kita sholat zuhur nanti, kita sebelum sholat kita bayangkan ini sholat kita yang terakhir. Kira-kira kita lakukan itu dengan baik atau tidak? Umpamanya kita diberitahu malaikat, ini sholat kami yang terakhir. Habis ini tidak ada sholat lagi, mati. Kira-kira ini kita lakukan dengan benar-benar. Kita akan melakukannya dengan benar-benar. Nah, andai kata kita setiap melakukan suatu perbuatan baik di hati kita, ini ada kemungkinan terakhir. Pasti kita akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah ini loh maksudnya Imam Ghazali, hadirkan kematian itu di dalam hidupmu. Nanti kamu itu akan memanfaatkan setiap waktu yang kamu jalani. Jadi menghadirkan kematian itu bukan menjadikan kita was-was, itu salah. Kalau hadirnya kematian di dalam hidup kita menjadikan kita berpangku tangan, khawatir, ya Allah, nanti kalau saya mati gimana? Nanti kalau Israel datang gimana? Cuma berpikir seperti itu tapi tidak berbuat apa-apa, itu setan juga. Itu was-was. Nah, jadi harusnya bagaimana? Kamu menghadirkan kematian di dalam hidupmu yang menjadikan kamu bersemangat dalam beramal. Menjaga waktu demi waktu. Tsumma qaula Syekhina rahimahullah, kemudian ucapan Syekh kami semoga Allah merahmatinya, ad-dunya thalathatu anfas. Itu lebih lagi. Nabi Isa hari, Abu Dar waktu. Pendapat ini ad-dunya thalathatu anfas. Dunia itu 3 nafas. Dunia itu pada hakikatnya cuma 3 nafas. Jadi bukan jam ini mikirnya ya. Bukan waktu tapi nafas. 3 nafas. Nafasin madha. Nafas yang sudah lewat. Ini tadi ini barusan nafas saya sudah lewat. Dan saya balik lagi nih nafasnya. Amilta bihi ma amilta. Kamu sudah melakukan amal yang kamu lakukan di nafas yang tadi. Kalau amal baik, alhamdulillah. Kalau amal buruk, ya kamu tidak bisa berubahnya juga. Tertoreh di dalam sejarahmu bahwa itu amal yang kau lakukan, tidak bisa kamu berubah. Taubat, Ustaz, taubat itu dimaafkan. Tapi sejarahnya tetap tertulis seperti itu, enggak? Tetap tertulis seperti itu. Seperti kisahnya seorang anak yang sering berbuat maksiat. Datang ke gurunya, kata gurunya, kamu siap berbuat maksiat. Caranya saya supaya mengurangi maksiat bagaimana? Setiap kamu berbuat maksiat, pukul ini, paku di kayu, pukul di kayu, pukul di kayu. Jadi dia setiap berbuat maksiat, paku di kayu, paku di kayu. Selama 1 hari dia datang ke gurunya, sudah saya lakukan, mana maksiat yang kamu lakukan ini? Sehari itu di kayu itu ada 20 paku, jadi 20 maksiat. Sekarang kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kamu tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang cabut pakunya ini cabut. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut pakunya. Dicabut pakunya. Nah, sekarang lihat. Paku yang sudah kamu cabut itu masih menyisakan lubang di kayu itu enggak? Iya, masih ada lubang. Nah, itu sejarah hidupmu. Ini tidak bisa kamu ubah. Tidak bisa kita ubah, sudah lewat. Tapi disesali juga tidak ada gunanya. Jadi bagaimana? Yang sekarang ini dijaga. Jangan sampai kita menorehkan sejarah yang tidak baik. Nafasin mabok. Amilta bihi ma amilta wa nafasin anta bihi, dan nafas yang sekarang sedang kamu hirup dan kamu keluarkan. Wa nafasin la tadri atudrikuhu amla, dan nafas yang beberapa detik lagi akan kamu hirup itu kamu nanti bisa menghirupnya atau enggak, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Jadi ini lebih teliti lagi. Hisabnya hari, ada yang hisabnya waktu, ada yang lebih teliti lagi hisabnya amal.
Nah, saya mulainya dengan apa? Mulai dulu dengan hari. Kalau kita langsung mulai dengan kisah nafas, susah kita ya. Mulai dulu dengan hari. Ini hari ini saya harus jadi orang baik. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tabiatnya nafsu itu kalau kamu bebani sesuatu yang berat, lari. Sudah besar sekali ya. Kalau kamu bilang saya seumur hidup harus jadi orang jujur, nafsu ini langsung seumur hidup susah, seumur hidup harus jadi orang jujur. Seumur hidup saya tidak boleh menggunjing orang. Seumur hidup susah nafsu ini. Tapi dari Imam Ghazali mulai dulu dari hari. Itu lebih mudah buat nafsu kita. Bangun di pagi hari ini saya tidak mau bohong, saya tidak mau menggunjing orang. Hari ini saya harus sedekah, harus saya jadi orang baik hari ini. Itu lebih mudah buat nafsu. Nanti setiap bangun pagi kita janji lagi dengan nafsu kita. Jadi menjaga hari demi hari itu lebih mudah buat nafsu kita. Nanti kalau kita sudah berhasil menjaga hari demi hari, perketat lagi, menjaga jam demi jam. Jam ini saya harus baik, jam ini saya harus baik. Masuk jam 9 ini tidak boleh ada maksiat jam 9. Jam 10, masuk jam 10 tidak boleh ada maksiat jam 10. Harus diisi dengan hal-hal yang baik. Nanti kalau kita sudah bisa memperketat jam kita ini, setiap jam kita ini terjaga, mulai menjaga nafas demi nafas. Nah, kalau hari saja masih kedodoran, kita mau menjaga nafas demi nafas, bingung kita, kesulitan. Nah, sufi-sufi, wali-wali itu menjaga nafas demi nafasnya. Dia tidak menarik nafas, menghembuskan nafas kecuali dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dia Ibnu Waqtih, anak waktunya. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang menjaga nafas demi nafasnya, waktunya menjaga waktunya, oleh Allah diberkahi waktunya. Makanya seperti Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat, setiap nafasnya dia mengucapkan ya Latif 1000 kali. Setiap nafasnya ya Latif 1000 kali. Kita jangan terus coba ya Latif, nggak nafas mati kita. Bukan itu kemudian tahan nafas 1000 kali. Enggak. Satu nafasnya dia itu oleh Allah diberkati, dia bisa mengucapkan ya Latif 1000 kali. Kok bisa kita itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga kenikmatan itu oleh Allah diberi kenikmatan akhirat. La in syakartum karena dia menjaga kenikmatan nafas, oleh Allah ditambah kenikmatan di atas kenikmatan. Setiap satu nafasnya dia bisa melakukan ibadah seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, makanya kita lihat sejarahnya orang-orang yang dicintai Allah itu kadang-kadang umurnya pendek-pendek, tapi manfaat yang dia lakukan di dunia ini sangat melimpah. Sebaliknya ada orang umurnya panjang, maksiatnya panjang. Nah, alhamdulillah, itu bukan nikmat itu. Umurnya panjang, maksiatnya panjang, kerusakan yang dia buat panjang itu bukan nikmat. Nikmat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan Allah untuk kita dan bermanfaat buat diri kita untuk mendekat kepada Allah. Itu nikmat. Kalau karunia itu kita fungsikan untuk maksiat, itu bukan nikmat. Nah, jangan merasa alhamdulillah saya punya A, punya B, punya C, badan saya sehat. Nikmat itu semua menjadikan kamu lebih taat atau maksiat. Oh, kesehatan saya ini menjadikan saya maksiat, itu bukan nikmat itu. Bukan nikmat dari Allah. Itu namanya diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian hambanya agar hamba tadi celaka. Agar hamba tadi
celaka, diulur oleh Allah SWT. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Atau di ayat yang lain, umli lahum liyazdadu ithma. Aku tuang kepadanya karunia demi karunia supaya tambah dosanya. Bukan karena aku cinta, tapi supaya tambah dosanya. Tambah nikmat, tambah maksiat. Alhamdulillah. Jadi jangan merasa kita ini dicintai Allah karena kita punya karunia banyak, punya anugerah banyak. Jangan sama sekali. Karena itu bisa jadi ujian, termasuk ilmu, termasuk kesehatan, bisa jadi ujian dari Allah SWT. Tapi ketika semua itu bisa menjadikan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya kenikmatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang ada mengatakan dunia hasanah itu apa sih? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia yang baik. Kebaikan di dunia itu apa? Orang cuma berpikir kebaikan di dunia itu kalau hartanya melimpah, sehat, tak pernah sakit, istrinya baik, anak-anaknya baik, selesai. Bukan itu dunia hasanah. Kata Allah ada dunia hasanah itu adalah dunia yang bisa mengantarkan kamu kepada akhirat yang hasanah. Itu namanya dunia hasanah. Punya mata bisa melihat, matanya buat baca Al-Quran, ini dunia hasanah. Punya telinga bisa mendengar, telinganya mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, ini dunia hasanah. Tapi kalau punya mata, matanya memandang hal yang buruk, ini bukan dunia hasanah. Nah, bukan dunia yang hasanah. Nah, dunia hasanah itu yang mengantarkan kita kepada akhirat yang hasanah. Kita lanjutkan. Kam min mutanaffisin nafasan. Berapa banyak orang yang bernafas fafaja'ahul mautu qabla nafasil akhir. Berapa banyak orang yang bernafas belum sempat dia menghirup nafas yang kedua, mati sudah datang dulu. Banyak. Apalagi di zaman akhir ini, mautul faj'ah ini ciri-ciri kiamat, ciri-ciri dekatnya kiamat, mati mendadak. Banyak sekali, saya sampaikan di pertemuan yang lalu, di YouTube dan lain-lain itu kan banyak orang masih baca Yasin atau mati, orang jadi imam sholat mati, orang masih rapat ini membahas mau beli tanah kuburan. Ini rapatnya kita mau beli tanah kuburan supaya nanti orang-orang muslim itu bisa dikuburkan di tempat itu. Jadi itu tanah kuburan ya sepakat ya. Teman yang lain bicara, saya tadi baru bicara ini. Di kursinya duduk di tengah rapat yang wafat yang mati yang baik. Wafat masih merencanakan sesuatu yang baik. Bagaimana kalau wafatnya masih tengah-tengah nonton film yang tidak karu-karu, atau wafatnya masih menggunjing orang, atau wafatnya masih melakukan maksiat kepada Allah SWT. Jangan melakukan maksiat. Wafat dalam kondisi melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Ya Allah, sedihnya ya Allah. Wafat kita masih melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita ingin wafat dalam kondisi tasbih, dalam kondisi membaca Al-Quran, dalam kondisi sholat, dalam kondisi sudah hadir majelis. Ini wafat yang baik. Husnul khatimah, itu namanya husnul khatimah. Nah, caranya bagaimana? Caranya selalu menjaga setiap nafas kita. Fabadir falastatamliku illa nafasan wahidan bil haqiqah. Jadi pada hakikatnya kamu itu tidak menggenggam kecuali satu nafas saja. La yauman wala sa'atan.
Ini ya. Jadi sebetulnya bukan hari, bukan waktu. Yang kamu miliki itu sebetulnya hanya satu nafas. Ini lebih teliti lagi, makanya saya sampaikan ini. Kalau tadi di atas sebetulnya hari yang kau miliki, kau genggam hanya satu hari saja. Bawahnya Abu Dhar, sebetulnya yang kau miliki itu hanya satu waktu saja. Nah ini ucapan gurunya Imam Ghazali, sebetulnya la hari wala waktu. Yang kamu miliki itu hanya satu nafas. Satu nafas saja. Nafas yang sudah kamu hirup. Bahkan boleh jadi bukan kita tidak punya kesempatan menghirup nafas berikutnya. Boleh jadi kita menghirup nafas, kita tidak punya kesempatan mengeluarkannya. Kita hirup nafas, belum sempat mengeluarkan, sudah kirim salam. Kita tidak punya kesempatan mengeluarkan nafas lagi. Fabadir fi hadzal nafasil wahid, maka bergegaslah kalian untuk mengisi satu nafas ini di dalam hidupmu. Nafas yang satu kamu miliki itu, maka bergegaslah kamu agar kau isi satu nafas itu ila ta'ah qabla ayyafuta. Kamu isi untuk amal taat sebelum nafas tadi hilang untuk perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi untuk perkara yang haram. Jadi satu nafas kita hirup, kita dalam keadaan tidak bermanfaat, melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, itu rugi kita. Apalagi nafas itu kita hirup, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, isi dengan perbuatan taat wa ila taubah, dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala'allaka fin nafasit tsani tamut. Boleh jadi kamu di nafas berikutnya sudah mati, sehingga kamu tak punya kesempatan lagi. Wala tahtami ya nafsu birrizqi. Ini berbicara dengan nafsunya ya. Dari awal kan ada ini. Qul li nafsik. Nah, ucapkan terhadap nafsu ya. Wala tahtami ya nafsu birrizqi. Hai nafsu, jangan engkau sibukkan dirimu memikirkan rezeki, maksudnya urusan dunia, rezeki dunia. Berarti kita nggak boleh memikirkan rezeki, nggak punya planning, boleh. Tapi kalau punya planning rezeki, planningkan itu untuk akhirat. Benar-benar ini dari hatimu, planningkan itu untuk akhirat. Niatkan hal-hal untuk akhirat. Jadi kamu ketika bekerja itu betul-betul bukan karena satu, seperti yang disebut Imam Ghazali di awal ya, kita sudah belajar. Jangan kamu bekerja karena satu, bagus, seakan-akan kamu ini akan hidup lama di dunia ini. Dua, kamu bekerja karena khawatir kalau saya tidak bekerja nanti masa tua saya bagaimana. Terus tua saya nanti bagaimana? Saya kalau sudah tidak mampu bekerja lagi, terus bagaimana? Ini tidak diperbolehkan, ya. Imam Ghazali. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir terhadap masa yang akan datang itu tidak diperbolehkan. Berarti saya tidak boleh menabung untuk masa tua. Boleh. Menabung untuk masa tua itu boleh. Yang tidak diperbolehkan kalau kamu khawatir mengumpulkan uang itu karena kamu mengkhawatirkan masa tuamu, seakan-akan uang itu yang akan menjamin masa tuamu itu bahagia. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kamu planning untuk masa tua, saya kumpulkan untuk masa tua supaya saya ini tidak sibuk lagi mencari dunia terus. Mau sampai kapan saya cari dunia? Saya ingin menghabiskan waktu saya untuk ibadah. Saya ingin menghabiskan waktu saya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbuatan yang terpuji. Tapi kalau mengkhawatirkan nanti kalau saya tidak punya uang, kalau saya sakit gimana? Ini tidak boleh. Nah, banyak di antara kita yang seperti ini. Ini Imam Ghazali yang mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin, orang mengumpulkan uang untuk sakit. Itu sudah rencana nanti dia pasti bakal sakit. Ini tidak diperbolehkan.
Karena seakan-akan dia bersandar kepada uang, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hai nafsu, jangan kau fokuskan hidupmu untuk rezeki. Fala'allaki la tabjina li tahtaji ilaihi. Bayangkan ini, dahsyat mengenainya. Hai nafsu, jangan kau fokuskan hidupmu untuk mengumpulkan rezeki, dalam tanda kutip mengumpulkan karena fokus di rezekinya ya. Mengapa? Boleh jadi kamu itu tidak akan tetap hidup sehingga membutuhkan rezekinya. Kalau kamu habiskan waktumu untuk rezeki, boleh jadi rezeki yang kamu kumpulkan itu kamu tidak memanfaatkannya sama sekali. Kamu dijemput Israel, belum sempat kamu memanfaatkan rezeki tadi untuk kepentingan duniamu, kamu sudah mati terlebih dahulu. Apa manfaatnya rezeki tadi buat kamu? Tapi kalau kamu kumpulkan buat sedekah, ini buat invest akhirat. Tapi kalau kamu kumpulkan karena kamu berasa ini yang akan membahagiakan kamu mati. Ada yang bawa uang nggak? Mati. Ada mati bawa kredit card ATM. Kata Imam Ghazali, kamu kumpulkan rezeki itu, kamu fokus hidup kamu untuk rezeki tadi. Kamu mati terus apa manfaatnya rezeki yang kamu kumpulkan tadi? Kata Imam Ghazali. Fayakun waktu kabayan. Kalau hidup kamu mengumpulkan rezeki saja, kamu pusatkan seluruh jiwa ragamu untuk uang, terus kamu mati, dan matimu, uang yang kamu kumpulkan itu tidak membawa manfaat pada saat kamu mati, berarti hidupmu mengumpulkan uang itu sia-sia. Karena sebenarnya dunia ini kita tinggalkan. Kehidupan kita yang sebenarnya kan kuburan nanti. Kuburan itu kehidupan kita. Kalau kita habiskan waktu kita untuk mengumpulkan rezeki tanpa memikirkan hari kemudian, sehingga uang ini kita simpan, kita jual, tidak kita fungsikan untuk akhirat, ya berarti waktu kamu itu sia-sia. Kerja kamu juga sia-sia, karena kerja kamu tidak dinilai ibadah. Tapi kalau kamu bekerja karena Allah, niat untuk menjalankan fungsi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsi sebagai suami, niat kamu kerja ini untuk ibadah, untuk membahagiakan banyak umat manusia, membantu mustadafin. Niat saya kerja ini supaya keperluan saya untuk melangsungkan hidup itu tercukupi, keluarga saya tercukupi, sehingga saya bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang primer itu ibadah, kerjanya sambilan. Bukan yang primer kerja, ibadahnya sambilan. Salah. Nah, jadi dibuktikan apa? Ya waktunya ibadah, kerja itu tidak bisa mengalahkan ibadah yang bisa mengalahkan kerja. Nah, orang zaman sekarang begitu dikaruniai kesibukan mendapat rezeki banyak, Al-Quran bisa hilang, zikir bisa hilang, sholat sunnah bisa hilang. Padahal itu mau dikaruniai rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah dia jaga istiqomah bisa hilang. Padahal dia mau dikaruniai rezeki yang banyak sama Allah. Itu nikmat atau bala? Bala, bukan nikmat. Kalau nikmat itu rezeki datang ke kamu tambah dikit, kamu tambah syukur, itu nikmat. Tapi kalau rezekinya masuk, kamu lupa dari zikir, lupa dari Al-Quran, lupa dari sholat, nah itu bukan rezeki, itu kan. Karena ibadahnya kamu jadikan sambilan. Padahal rezeki itu hanya mendukung keperluan pokok kamu. Apa keperluan pokok kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walhamdu fadilan. Keinginan-keinginan kamu semasa hidup jadi sia-sia juga.
Wa ma asa ayyatammal insan bil rizqi yaumin wahidin aw sa'atin wahidin aw nafasin wahidin. Lalu apa manfaatnya seseorang manusia yang memanfaatkan, memfokuskan hidupnya untuk rezeki di hari yang di satu hari saja, atau di satu waktu saja, atau di satu nafas saja yang kamu miliki. Di nafas berikutnya kamu belum tentu perlu dengan rezeki itu. Di nafas yang lalu sudah lewat, dunia itu tidak bisa merubah nafas kamu yang lalu. Dunia juga belum tentu kamu perlukan di nafas berikutnya, karena boleh jadi di nafas berikutnya kamu mati. Jadi dunia yang kamu kumpulkan itu pada hakikatnya hanya mencukupi nafas kamu satu saja. Nafas berikutnya kamu belum tentu perlu dengan dunia yang kau kumpulkan tadi. Sebab kalau Israel datang, dunia kamu sudah buat ahli waris, bukan buat kamu, kecuali kalau dunia yang kamu cari untuk akhirat, yang kamu cari untuk akhirat. Amma tadkurina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hai nafsu tidak ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ashabihi untuk sahabatnya, ala ta'jabuna min usamata al-mushtari bi sabri syahrin inna usamata la tawilul amal. Nah ini Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini pernah membeli budak, membeli seorang budak dari Yazid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit atau Yazid bin Thabit, saya lupa. Dibeli budaknya seharga 1.000 dinar. 1.000 dinar. Tapi dia bayarnya tidak kotak. Bayarnya nanti ya bulan depan. Bayarnya bulan depan. Cuma ini Usama ini membayar bulan depan, merasa dirinya ini masih ada di bulan depan. Jadi ini sudah termasuk pandangan. Jadi Nabi ini membuat contoh ini, membuat contoh Usama ini buat pelajaran ke sahabat dan mengingatkan Usamanya juga ya. Ala ta'jabuna min Usama, apa kalian tidak merasa heran dengan Usama itu al-mushtari bi sabri syahrin, yang membeli sesuatu dengan menunda pembayarannya selama sebulan. Apa itu namanya? Jual beli apa? Kredit ya. Membeli budak tapi bayarnya bulan depan. Apa kamu tidak heran dengan Usama? Inna Usama la tawilul amal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Usama itu panjang angan pada saat melakukan itu. Mengapa demikian? Karena dia merasa bulan depan dia masih bisa membayar. Jadi Rasul ini mau menunjukkan jangan sampai kita ini punya perasaan bulan depan itu di tangan kita. Jangankan bulan depan, besok itu di tangan kita. Besok itu bukan punya kita. Jangankan besok, nanti ini bukan punya kita. Kalau kamu bisa membayar sekarang, kenapa harus menunda? Kalau kamu bisa bayar sekarang, kenapa kamu harus menunda pembayaran tadi? Kalau kamu tunda pembayaran tadi, kamu merasa kamu ini bisa, kamu memiliki waktu yang akan datang, tahu-tahu kematian menjemput kamu mati menyesal. Nah, jadi Nabi menganggap orang yang berhutang bukan karena dia perlu, dengan hutang tadi. Ada orang yang berhutang karena tidak bisa bayar, tapi ini berhutang karena bisa bayar, nanti aja, menunda pembayaran tadi. Itu termasuk tawilul amal,
Wallahi, kata Nabi Muhammad, demi Allah, ma wada'tu qadaman, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku meletakkan satu tapak kakiku di tanah, fadhanantu anni arfa'uha, tidaklah aku meletakkan kakiku di tanah dan di saat itu aku memiliki dugaan aku akan mengangkat telapak kakiku lagi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, aku itu kalau jalan, aku pijakkan kakiku di tanah, aku tidak punya angan-angan aku ini bisa mengangkat kakiku lagi. Belum tentu aku bisa mengangkat kakiku lagi. Jadi urusannya sudah dengan nafas tadi Nabi Muhammad SAW. Wala luqmatan, dan tidaklah aku menyuapkan makanan ke mulutku, fadhanantu anni usiruha, dan tidaklah aku menyuapkan makanan ke mulutku dengan dugaan aku akan menelannya. Jadi Nabi ini tidak punya angan-angan panjang, masukkan makan ke mulut terus nanti saya pasti bisa menelan. Belum tentu, kata Rasul. Aku tidak memiliki dugaan itu, ada yudrikan, mau boleh jadi kematian itu sebelum aku nelan, mati itu mendatangkan. Boleh jadi kata Rasulullah, ketika aku menginjakkan kaki di tanah, belum aku angkat lagi kakiku, boleh jadi kematian itu mendatangi aku. Waladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin, kata Rasulullah SAW. Apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan datang. Apa yang dijanjikan? Dijanjikan itu pasti datang, yaitu kematian itu pasti akan datang, dan kamu pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kalau datang kematian tadi, kamu tidak bisa menolak. La yasta'khiruna sa'atan wala yasta'khirun. Jadi ini obat mujarab agar kita tidak menyia-nyiakan waktu, yaitu dengan membayangkan kematian ada di belakang kita terus. Kematian ini mengejar kita. Seperti salah seorang ulama besar ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hidupmu? Kata dia, aku menjalani hidupku seakan-akan aku itu berjalan di titian sirat. Aku ini jalan, menjalani hidupku ini seakan-akan aku ini berjalan di titian yang ada di atas neraka jahanam. Kata dia, kematian mengejarku dari belakang. Harapan aku kejar di depan, kanan kiriku ada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia setiap hari itu menghadirkan neraka, menghadirkan kematian, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dibahas oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan muraqabah itu kewaspadaan. Orang kalau mau selamat hidup di dunia ini, dia harus waspada. Kita kalau berada di jalan, kita tidak waspada, keserempet mana kita bisa kecelakaan gitu. Nah, kita dalam menjalani hidup ini banyak kecelakaan di mana-mana, banyak mara bahaya, kita harus waspada. Nah, caranya supaya waspada, ada menghadirkan Allah di dalam hidup ini. Allah ini melihat kamu setiap saat. Kalau kamu belum bisa menghadirkan Allah, hadirkan dua malaikat. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal kamu. Kalau kamu hadirkan terus dua malaikat ini, kamu pasti akan waspada, tidak terkecoh dengan setan. Pasti kamu akan melakukan hal yang baik.
Kalau kamu belum mampu menghadirkan raqib dan atid, Allah belum bisa menghadirkan. Raqib atid belum bisa kamu menghadirkan. Hadirkan kematian. Hadirkan kematian. Ini bisa jadi mati sekarang. Sehingga kalau kita mau berbuat maksiat, hati-hati loh. Ini kalau kamu mati melakukan ini bagaimana? Timbul rasa takut kita, jauh kita dari perbuatan maksiat. Kalau mati, menghadirkan mati, belum juga kamu berhasil menghadirkan api neraka Allah. Jadi kamu lakukan maksiat ini, tahan nggak kamu sama mati? Pergi ke dapur, kamu coba tangan kamu bakar di kompor. Tidak usah kena apinya, di atasnya aja. Kalau kamu tidak tahan 1 menit di atas kompor itu, jangan macam-macam dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara seperti itu, kita ini akan selalu waspada. Karena sebelum nyawa itu keluar dari jasad kita dalam keadaan husnul khatimah, sebelum nyawa keluar dari dalam jasad kita, berpisah dari jasad kita, dalam keadaan kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada rasa aman di dunia. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Karena setan selalu mengintai kita, nafsu mengintai kita, ego mengintai kita, dunia mengintai kita. Kita selalu waspada, minta tolong terus kepada Allah. Waqadil qalba ayyuhibna bihi syaitan wal nafsu wal hawa wal dunia. Bahkan sekelas para aulia itu minta perlindungan terus kepada Allah, karena mereka tidak merasa aman di dunia ini. Kapan kita boleh merasa aman? Boleh ketawa. Kapan kita boleh ketawa? Kalau nyawa kita sudah keluar seluruhnya, sudah lewat gorong-gorong. Kalau belum lewat gorong-gorong masih belum aman. Lewat gorong-gorong keluar dalam keadaan la ilaha illallah, dan itu berhasil. Orang yang bahagia abadi bahagia. Sebelum itu jangan pernah merasa aman. Kenapa kalau saya katakan jangan pernah merasa aman? Selalu waspada, minta perlindungan kepada Allah. Jangan ini cuma gini aja, tidak apa-apa. Oh, bisa jadi kamu jatuh nanti ke tempat yang dalam. Nah, bila hadirkan kematian di dalam hidup kita agar kita tertolong orang-orang yang pendek angan-angan, tidak panjang angan-angan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسوله أعظم كل سوء بالمصطفى رسوله أعظم كل سوء بالمصطفى رسوله أعظم كل سوء صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه إلى رأس الصحب والحمد لله بالبرد والتنادي.